Pass
प्रीतम मन मोहना हट सोहना प्राण अधारा प्राण अधारा प्रीतम मन मोहना प्रीतम मन मोहना हट सोहना प्राण अधारा प्राण अधारा सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की अभय पारा राध्य दारा प्रीतम मन मोहना हट सोहना प्राण अधारा प्राण अधारा गोपाल दयाल गोविंद लालन मिलो कंठ निमाणिया मिलो कंठ निमाणिया गोपाल दयाल गोविंद लालन मिलो कंठ निमाणिया मिलो कंठ निमाणिया नैन दर्शन दर्श परसन नैनीत नैन बिहारिया नैनीत नैन बिहारिया नैन दर्शन दर्श परसन नैनीत नैन बिहारिया नैनीत नैन बिहारिया नैनीत नैन बिहारिया नैनीत नैन बिहारिया प्राण अधारा प्रीतम मन मोहना हट सोहना प्राण अधारा प्राण अधारा ज्ञान अंजन नाम बिंजन पए सगल सितारा पए सगल सितारा ज्ञान अंजन नाम बिंजन पए सगल सितारा पए सगल सितारा नानक अंजन संत जन
गोपाल दयाल गोविंद लाल मिलो कंत निमानिया मिलो कंत निमानिया गोपाल दयाल गोविंद लाल मिलो कंत निमानिया मिलो कंत निमानिया नैन दर्शन दर्श पालसन नींद रैन बिहारिया नींद रैन बिहारिया नींद रैन बिहारिया नींद रैन बिहारिया रानिया सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की अपने अपारा राम अपने अपारा राम अपने अपारा राम तेरे बंके दंत विशाला तेरे बंके दंत विशाला सोने नक जिन लंगड़े वाला 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 तेरे बंके दंत विशाला तेरे बंके दंत विशाला सोहने नक जिन लंगड़े वाला सोहने नक जिन लंगड़े वाला तेरे बंके दंत विशाला तेरे बंके दंत विशाला
सोहने नक जिन लमड़े वाला खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मंगोल ओ लमड़े वाला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फरीदा बाहर पराए बैसना साई मुझे ना दे जे तू इवें रखसी जियो शरीरों में। गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तह दिलों धन्नवादी हाँ भाई साहब भाई जगमोहन सिंह जी का जिन्होंने सतगुरां के चरण के नाल संगतां नूं जोड़िया है। अपने पास भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी खालसा आनंदपुर साहब वाले जिन्होंने आप लगातार पिछली बीके कथा सरवण की है। हर रोज़ शामां दे दीवान होए हैं जो शामां दे दीवान दे विच गल्लां चलियां सन कि सानूं केवल ते केवल भरोसा सतगुरां दे चरणां दे उत्ते होना चाहिए। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के उत्ते केवल ते केवल सिख दा भरोसा होना चाहिए है। ते किवें माया दे रूप तो बचना है ते किवें हक पराया नहीं खाना अपनी किरत कमाई करनी है ते थोड़ी दे विच भी संतुष्ट रहना है। आप सारिਆਂ ने सिक्ख्या जो सतगुरां ने सानू बख्शी है भाई साहब ने उदा हराई है संगत दे विच आप सारिਆਂ ने सरवण की है। जिवें भाई साहब ने इशारा भी किया सी आप संगतां नूं कि अगे अगे होके सारे जाने गुरु साहब के लागे होके बैठिए। जे आप सारे जाने शुरू तो यह सुभाव बना लईए भी जदों भी आउणा गुरु साहब के कोल होकर बहना। जिहड़ा बंदा लेट आवे ना उहदे मन 'च खदशा होवे कि मैं लेट चलिया तो मैनूं पिछे बैठण नूं मिलना पर साडी बदकिस्मती असीं पहलां आके पिछे बहिंदे हां। इस करके थोड़ा जिहा सिੱਖਾਂ ਨੂੰ अपने हिरदे विच वसाईए। एक जरूरी बेनती आ भाई साहब की कथा शुरू होने तो पहला कि आ भाई साहब भाई अदिराज सिंह जी आ जिन्हां की पूरी फाइल बालमाट दीआं पार्कां दे विच डिगी हुई सी। सिटीजनशिप पासपोर्ट की कापी होर उन्हां दे जरूरी डॉक्यूमेंट इस फाइल दे विच हन। किसी मक्सीके मूल के प्राणी नूं लभी सी ते उन्होंने साडे मामी जी होरां नूं दे दित्ती सी कि तुहाडे सिੱਖ हन इस करके गुरुद्वारा साहिब विच अनाउंस कर दिओ। अदिराज सिंह है शाटल तो उनका एड्रैस उत्ते पाया होया पर जेकर वो गुरु होके आए हैं जब उन्होंने कोई जानता होवे तो जरूर यह फाइल उन्होंने तक उपर दी कर दो। आओ हम अपन मन वृत्तियां सतगुरां के चरणों के विच एकाग्र करने का यत्न करिए ते कथा सरवण करिए जो आप सारी गीत सरवण किया अज उसका निचोड़ आपने सरवण करना है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਲਿਖੋ गरीबुल परस्ते बिलंदल मकाने जमीनुल जमाने सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर भक्त सारे पाव चला गरीब नवाज मैनू मेरे बच्चों डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हाथ अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा नानक बोले बुलाया तेरा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गजवाज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मुरली दे दर्शन में आप जी पढ़ते पीठा प्या ना जाए जेड़ा तुहाडा ते मेरा गुरु ने छापिया नहीं आखो शब्द गुरबाणी किसी ने गुरगति दी नहीं आखो शब्द अपने आप में शब्द गुरु ते संस्कृत चेला है। जितना को मंदिर की बिल्डिंग बना के बिल्डिंग बन जाती है मत्था टेकना आरंभ नहीं होया क्योंकि उहदे विच अजे मूर्ति
स्थापन नहीं हुई। गुरु क्या सिखा? मूर्ति स्थापन की जाती है, बंदे के शरीर नूं मां की रकत पिता बिंद तारा, मां की रकत पिता बिंद तारा, इन्हां दोवां चीज़ां के सुमेल विचों सूरत मूरत आद अपारा। सूरत मूरत बनती, मगर जिस गुरु दे असी चेले हैं, जिस गुरु नूं असी अपने प्राण मनते हैं, तान मनते हैं, उसका नाम है साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी। बोलो एक बार, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इन्हों किसी ने बनाया नहीं, वेख तेरे कितने भाग। इस गुरु नूं किसी ने बनाया नहीं, थापिया ना जाए। बोलो ना, गुरु के सिखो जदों तुहाडे सतगुरु की गल होवे, बाबे नानक दे पुत्रो रोम रोम चुप खिड़ जा करो। कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सुन लगे गुर सिखा मन मिटे। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, असी होरना दी गल्लां ते खिड़दे हैं, अपने सतगुरु की गल सुनते हैं सोची बैठे पता नहीं इन्हें की कहना है। सिखा तेरी एकाग्रता ने मैनू एकाग्र करना ही, इन्ना चेता रख ला। जे तेरियां वेट्स भजदियां रहियां ते टिकिया मेरे को नहीं जाना। टिक जिस गुरु दे लड़ आपां लगे हैं, जिहड़ा साडा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी है, जो शब्द गुरु जी है, इहनूं थापिया ना जाए ते कीता ना। इस गल जिथों इहनूं किसी ने थापिया नहीं ते पैदा नहीं कीता, किथों आया है? आखो अगला क्वेश्चन शुरू होंदा, किथों आया है? बोलो तुसी सारे हो, किथों आया? अपने च पैदा होया, सुते सिद्ध प्रकाश है। आखो पता लग रहा है कि सुते सिद्ध प्रकाश है। इस सतगुरु गरीब नवाज पातशाह के बारे तुसी रोज ही पढ़ते हो। सबना जियां का दाता सो मैं, ये कल्ले सिखां दा दाता नहीं, ये मुसलमाना दा दाता नहीं, ईसाइयां दा दाता नहीं, कल्ले सिखां दा दाता नहीं, मुसलमाना दा नहीं, हिंदुआं दा नहीं। ये कायनात में जिन्ने जीव जंत पैदा हुए ने, ये सारियां दा दाता है गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये बारे अगे जाके सरकार ने लिखा, जो उन्होंने पूछा पूछा भी तेरा नाद की है, तेरा नाद होंगे शब्द होंगे लोगों ने लिया, तेरा शब्द की है? गुरमुख नादन, गुरु के मुंह चो निकली हुई जड़ी अमृत बाणी, कोई मेरा नाद है। बोलो ना, गुरु के सिखो जड़े मुंह के गुरु के विचों निकली गुरबाणी, कोई मेरा नाद। तेरा वेद की है? गां दियां गल्लां करनियां, गां दे भजन करने। अजे ते सिखा में राह दे विच जपजी साहब सुनदा हुंदा सां, किसी को सिंह कोलों ते जिथे आया ना, जे को खाए आखण पाए, जे को खाए आखण पाए, ते पूछया जी इसदा मतलब की? तन पता जी यो दियो, इसे करके पूछे, किसी ने नीवा विखाउण नहीं पूछे कि असी बड़ियां मंजिला मारते हैं भी गां नंग गए। अजे पहला सबकिया गुरु नानक साहब का की जपजी साहब, ते जपजी साहब दे विच आ शब्द लिखिया भी जे को खाए आखण पाए, वो जाने जेतियां। जे सानू इहदा ही गुरविंदर सिंह पता नहीं, असी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह की अमृत बाणी का कितना हलावांगे। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तुम बेऐब परवरदिगार, दुनिया मुकामे फानी। आज भी भाषा ही साडी नहीं,
ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨਾ ਭੇਦ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਭੇਦ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗਹਿਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕਾ ਮੇਰ ਰੋਜਾ ਪੈ ਖਾਕਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਜੋਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਕੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਕੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਚੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਖੂਗਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋ ਉਹ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਦੱਸੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਮਗਰ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਲਈਆਂ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੀਜੀ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਧਰਤੀ ਤੀਜੀ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਠੋਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੋ ਹੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਐਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਰੂਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਪਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੀਜੀ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੱਸੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਰਤੀ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੀ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਣਕ? ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਕਣਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਪਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਣਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਰੱਬ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਵ ਬੋਲੋ ਸ਼ੇਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ਼ਕਤ ਨੇ ਮਾਇਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਸਿੱਖਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਯੋਰ ਪਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਛੱਡ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਆਪਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਣੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ। ਪੈਸਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪੈਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਆਖੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋ ਕਣਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੇ ਮਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੋ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵੀ। ਬੋਲੂ ਰੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ।
ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਬਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਗਰੇ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਾਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਹਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਨੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਡੋਨੇਟ ਮੀਨ ਵਾਹ ਸਿੱਖਾ, ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਭੇਟਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੇ ਦਾਨ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਚੇਤਾ ਥੋੜਾ ਚਾਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਰ ਲੰਘ ਆਪਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਡੋਨੇਟ ਬਾਕਸ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਤੇ ਡੋਨੇਟ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਡੱਬਾ। ਵਾਹ, ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਆ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਛੁਪੀ ਪਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਦ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਦ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਵੇਦ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਨਾਦ ਆ। ਅੰਦੇ ਰਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੇਦ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਈਸ਼ਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬੋਲੋ ਭਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, मेरा सरीका मेरा आसरा नहीं। मेरा आसरा किया गुरबाणी। कह सिखा उच्ची सारी, मेरा आसरा किया गुरबाणी। लिखिया ही होते, मैं गुरबाणी आधार है। बोलो भला, मैं गुरबाणी आधार है। जेड़ा मेरा आसरा ही गुरबाणी है। गुरबाणी लाग रहा हूं, गुरबाणी लाग रहा। ये मेरा आसरा ही गुरबाणी है। तो मैं 24 घंटे सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई। सबना जिया का एक दाता, सबना जिया का एक दाता, सबना जिया का एक दाता, सबना जिया का एक दाता। पानी दे विच कछू कुमे रहिंदे, पानी विच मच्छियां रहिंदियां, पानी विच किन्नियां डडियां मच्छियां रहिंदियां, मगर जिस तरह सारियां दा आसरा की है पानी। इस सृष्टि ते जिन्ने जीव ने इन्हां सारियां दा आसरा की है गुरबाणी। ते गुरबाणी नूं गुरु मान के
ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੇਰੇ ਵਿਸਰਾਜ ਦੇ ਗੋਰੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੈਂ ਅਸਰ ਨਗਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਈਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬੋਲੋ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਰਾ, ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਸਰਾ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨੋ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਦੀ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੀ। ਉਧਰ ਵੇਖਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ। ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਤੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ लागू होए दुश्मन साध भी भज खड़े सबो बच्चे आसरा
चूके सब असराओ उदो ही उस घड़ी चेता आवे उस पार ब्रह्म का लगे ना करती रब नाल हूं तो ही जोड़ा रब नूं कहे सतगुरु ऐसा समय ना आए जो सारे बूहे बंद कर लें मेरे लिए ऐसी घड़ी ना मेरी जिंदगी चले आखो मेरे वाहिगुरु जे को होवे दुबला अगला पता दुबला में कमजोर नहीं गरीब कमजोर शरीर करके दुबला कमजोर जे को होवे दुबला एक शरीर भी कमजोर हो जाए तो उधर नंग भुख की पीड़ भुख नंग की पीड़ आन के घर नूं घेर लै पता लग रहा जी जे को होवे उधर शरीर कमजोर हो जाए तो उधर भुख नंग घर आन के घेरा ला लै दमड़ा पल्ले ना पवे जवानी भी पल्ले ना होवे ते ना कोई देवे धीर कोई सज्जन मित्र गल ना ला के धीरज भी ना दे स्वार्थ स्वाव ना को करे कोई स्वार्थ सिरे ना चढ़दा होवे न किछ होवे काज कोई काम सिरे ना चढ़दा होवे साहब कहंदा उदों जपण लग पे चौंकड़ा मार के चेता आवे उस पार ब्रह्म दा नेचर होवे राज तेनों बादशाहियां बख्श दूंगा जी इस तरह का समा भी कदी आ जाए पल्ला पल्ले ना होवे पैसा पल्ले ना होवे शरीर कमजोर हो जाए कोई स्वार्थ सिरे ना चढ़दा होवे सिखा घबरा के पड़दा कोलना चलनी मुल्ला कोलना चलनी बाबिया कोलना चलनी जिथे बैठा उथे चौंकड़ा मार के वाहिगुरु 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 सच्चा नाम मेरा आधार में ही दसे आसरा रोज पढ़ते हैं साथ नाम आधार मेरा जिदन कदी जिंदगी का आसरा सच्चा नाम बनया लेकिन सपना की वापरदा है जिन भुखा सब गवाइयां अजे सारियां भुखा मिलियां नहीं एक पासे तो सुखरू है भी तेरे को पैसे है गया औलाद भी ते भुखया भी औलाद आखे लगे बोल है गया कि नहीं अपने गुरु अगे भी के ध्यान दे
तेरे अंदर भुख है कि अपनी मेरी औलाद भी मेरे आके लगे, ये भी सिर ते धमाला सजा के कृपान पा के गुरु नानक दे मत्थे लगे, ये भुख है ही है। बोलो अजे ते केवल जेब वालों तो सुखी हो है कि जेब तेन लगी पैसे आ गए, तू क्या पैसे की भुख पे मिल गई, कोई नहीं अमरीका आ गया। सिखा तू सेहत की अपनी वालों में भुखा है, तेरी सेहत भी नहीं ठीक रहती, ते तू कहना कि तेरे रब्बा मेरी ये भी भुख मटाऊं, मेरी सेहत भी ठीक रहती। औलाद आखे नहीं लगती, सेहत ठीक नहीं, इहदे तो तां भी उठ थोड़ा जा, तेरियां अखां भी भुखियां हैं। बोलो हैगियां कि नहीं? इधर उधर डिबड़ डिबड़ के रहंदियां कि नहीं? किसी नूं वेखण दियां भुखियां ने अजे, तू कहना मेरी भुख मिट गई, पैसा आ गया मगर तेरी वेखण की भुख नहीं मिटी, तेरी सुन की भुख नहीं मिटी, तेरी बोलण की भुख नहीं मिटी, तेरा चित्त नहीं संदोख में आया। ये सारियां भुखा मिटाउण वाले का नाम ही साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ये सारियां मिटाउणा चाहता है तेरे आप ही वाहिगुरु 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 की कृपा गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बोले नौजवान बच्चे बोले जिनको काम सब गवाइयां। एक दो सब सारियां भुखा मिटातियां पर किन्ने सच्चे नाम ने जिन भुखा अगे होर गल दे अगला तीसरा मीटर है पढ़ के आप गांव के गांव भजे जाते हैं। पहलो भुखा मिटाइया फिर कर शांत शांति किथे आगे अमरीका बसन दसना गुरु ग्रंथ साहब सामने अजनिया भैन वीर बच्चे बेटे कोई आखे मेरे घर शांति फिर मेरा गुरु कहना नानक दुखिया सब संसार सच्ची जिन्ना अज समाज दुखी है। वाहिगुरु अज धी ब्याही कल नूं पौड़ा पै गया, अज नौ लियांदी कल नूं पौड़ा पै गया। थोड़ा थोड़ा अगे हो संगत होर अगे बतेरी आ गई वाहिगुरु बैठो अगे आ जाओ मेरे लिए एक एक कदम अगे लो और सारे मेरे आपको है वाहिगुरु हो जो गुरु को पीछे खाली कर दो आपको है वाहिगुरु काल शांत सुख सुख मन आए वसिया अगे की जिन ते सिखा के कलेजे के दरवाजे खोल के उस दरवाजे खलो के आके सदा कुर्बान किया गुरु मैं सदा कुर्बान हाँ अपने गुरु तो जिसमिया मैं ते पैसे नहीं आके वड्याई बड़ी है जी पैसा बिल्कुल आंदा पैसा आया ना इज्जत दे सकिया आखो वाहिगुरु ना शांति दे पता लग रहा है जी ना शांति दे सकिया ना दे रोगता दे सकिया। मैं वारे वारे जावा अपने गुरु तो जिहदे नाम दे विच जिस दियां ते फिर मेरा बाबा कहता कहे नानक सुनो संतो तुसी भी सारी कायनात दे लोग शब्द धरो प्यारो तुसी भी शब्द नाल
याद करो वाहिगुरु 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 मच्छी का जीवन की है पानी सिख का जीवन पानी अखोएल मच्छी का जीवन सिख का जीवन मच्छी जिदन पानी तो विछोड़ा पाਉਂਦੀ मर जाती बोलो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਕਰੀਏ मच्छी जिधर पानी तो परे होती मर्दी के बाद चाहे पहलो असी की कर रहे हैं मान जो बाबे नानक के पुत्रों छेती मान जाओगे तो भला हो जाओ पता लग गया भी नुस्ख कितों आ चंगी भली जगदी जगदी लाइट क्यों बुझी चंगा चंगा प्रतापी सिख सवा सवा ना लाख लाने वाला सवा लाख ना लाने वाला अगर रुड़िया क्यों इतना स्पंद टूट गया उधर की सी थके टूटे आनंदपुर साहब तो आए अखोए गुरु राज भाई विजित्र सिंह वर्गे सूरमे छड़ाए जख्मी हुए मगर दिनों काटे नगर के आन के उतारा कीता चंद्रबाबू साहब ये नहीं क्या पहले लंगर का प्रबंध करिए ये नहीं क्या पहले बिस्तर सीधे करके 6 महीने आगे सुते नहीं आराम नाल हवेली मिली आराम कर लिए नाम धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने क्या पुत्रों चौंकड़े मारो पहले राय रात साफ करिए पता सी सिख दुश्मन को नहीं मारता सिखा एक बार बोल दास की कह रहा है सिख दुश्मन तो नहीं मारता हौली बोलते हो की गल बोलो ना सिख सिख राशन तो नहीं मारता सिख किसी हथियार नाल नहीं मारता वाहिगुरु सिख मारता जिधर पानी तो टुटेगा ते आदि सदी मुझे तीन तीन पैसे दे बंदे साढ़े दाड़ियां का हाथ पाउंदे वाहिगुरु वो तेरा प्रताप किथे गया भी तेरा प्रताप किथे गया अखां वाला वाहिगुरु कभी 18वीं 19वीं सदी तक तू बस में ते गड्डी च खलोंदा है कोटले च चल जांदा है ते जज उठ के अड़ाल दिंदा सी वो अखां वाला प्रताप किथे बोलना बाबे नाम ते लेके किसी ने टीका ला के तेरा खून कट लिया विचों अखवाहिगुरु वाहिगुरु किसी ने तेरे को प्रॉपर्टी खोई है कुछ नहीं खोया तेरा समय ने कलयुग ने तेरे को पानी खोली है बस आज इस गल महसूस कर ली कल महसूस कर ली दो प्रमाण देते ने पानी दा मच्छी दा ते मच्छी दा जीवन ते जिधर नु वेंदी उधर पानी है नहीं
बोलो जी पानी तो रही हुई जिधर को मुंह कर दी इधर भी पानी इधर भी पानी इधर भी पानी पीछे भी पानी मरी करो जो पानी के विचों बाहर निकले पानी नाल संबंध तोड़िया सिखा जांदिया जांदिया नदी नाम संजोगी मेले ने 10 मिनट मेरे बाकी है एयरपोर्ट पे जाना सन फ्रांसिस्को हाथ जोड़ के बेनती इस गल महसूस कर जे नहीं बच्चे पढ़ते तुझे पढ़ वाहिगुरु तू से जुड़ा अपने मूल नाल तेरे बाणी नाल जोड़िया सी किस शरीर नाल बोलो बाणी नाल ये आख्या सी सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ ते पानी नालों टुट के जितना मच्छी पानी तो परे हुई ते तड़प के मर गई हालत तो तेरी ए आ मन ना मन अज दे सिख दी हालत अकाल तख्त साहब के जथेदार तो लेके मेरे तक प्रचारक तक ते आम सिख तक ते अमीर सिख तक संत ते विसार जिथों तक पहुंच करेगा हर बंदा जे अज टुटा मरिया पिया गो दिया मूंह चो ते बाणी नहीं ता करके आंदी मच्छी जिन्ना ते पानी च सी ना इहदे च ना ते बदबू आउंदी सी ना इहनूं कोई मरिया कहंदा सी क्योंकि भज्जी फिरदी सी फसी पता किस तरह आखो वाहिगुरु जी बोलो वाहिगुरु फसी किस तरह सियाने मच्छी पानी च रहिंदी थल्ले चुप्पी ला के तुरी फिरदी रहिंदी ते चार छोरे की सी पानी मरदी सी किसी को खबर सी इत्थे मच्छी है जी मरी किधर जिन्हों बाहर मुंह कट के शिकारी को पता लगे इत्थे जिदन दा तुसी गुरु ग्रंथ साहब दे समुंदर चों बाहर मुंह कट के लोकां वल नूं वेखना शुरू कीता उदन तो पता लगदा इन्हां दा शिकार हो सकदा है जिदन तुसी बाणी पढ़दे सो बाणी सुनदे सो बाणी समझदे सो तानू अहमद शाह ना मार सकिया ताड़ा इतिहास बोलदा है कि बोलो ना गुरु के तानू जकरिया खान नहीं मार सकदा ना मार सकिया खोपड़ियां ते लतियां मरी नहीं ताड़े बंद कट्टे गए तानू मार नहीं सकिया क्योंकि तुसी पानी विचों बाहर जी कोई मच्छी नहीं आउंदी तो ओदा शिकार नहीं हो सकदा इसे तरह जिन्ना चਿਰ तुसी पानी चों बाहर नहीं सो आए कोई दुनिया की ताकत ताड़ा शिकार नहीं सी कर सकदी आ बाणी नाल जुड़ अज मेरा गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रिया समाई गुरा सबना जियां का एक दाता क्या कर जिन्ने तुसी मेरे भैन भरा वीर भाई हो एक बार अपने 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 चैप्टर दे उत्ते ध्यान मारो ते एक सवाल अपने ते करो आपे जवाब दियो कि मैं अमरजीत सिंह सवेरे 5 बाणियां दा नितनेम करदा ते अपनी फैल उत्ते जैस दा नो लिखो आखो वाहिगुरु अपनी सुरत दी फैल उत्ते की लिखो जैस दा नो कि मैं मेरी नौ मेरी धी मेरा पुत्र मेरे बच्चे रात नूं रहना सब दी बाणी पढ़ दे 16 साल दी बाणी पढ़ के सोने कि मेरा छोटा जा पोतरा आन के गाते जप्पी पा के कहता है दादा चल पाओ पढ़िए अंतर्जामी पुरख विधाते शरता मन की कहता है ओदा करना दादा तू पोतरे दे सामने 16 साल कदी कीता ही नहीं वाहिगुरु पोतरा ते सीखने लई तैयार है दादा तू ही गवाच गए नहीं मरोगे गुरु के सिखो मेरा गुरु तुहानू रखूगा जे तुहाडे मुंह ते आऊगा मैं गुरबाणी आधार है बोलो मैं गुरबाणी आधार है जे मेरा आसरा ही गुरबाणी है गुरबाणी लाग रहा हूं गुरबाणी लाग रहा हूं गुरबाणी लाग रहा गुरबाणी लाग रहा प्रभ बाणी शब्द सुभाखे आ प्रभ बाणी शब्द सुभाखे आ प्रभ बाणी शब्द सुभाखे प्रभ बाणी शब्द सुभाखे गाओ सुनो पढ़ो नित पाई 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 गुर
ਇੱਜ਼ਤ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰੱਖੂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰਤਾ ਚੜਿਆਓ। ਇਸ ਪਦੀ ਦੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਨੱਕ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਕੜੋ ਨਾ ਗੁਰੂ। ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਥ ਨੇ। ਚੱਕਰ ਕੇਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਬਾਤ ਨਾ ਹੈ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਕਾਬਰ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਪਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਮਲ ਬਖਾਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗਾਓ, ਨੈਣ ਵੀ ਗਾਓ, ਗਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਰਸਨਾਰੀ। ਆ ਹੁਣੇ ਮਨਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਗਾਇਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਭੁਲਾਏ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੇ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਰਸਾਇਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਛੂਟੇ, ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਅਵਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਸਦਾ ਸਿਮਰ। ਖੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਜੀ? ਖੇੜਾ। ਖੇੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮਿਆ ਘਰ ਚ ਇਹਨੇ ਨਾ ਖੇਮ ਨੇ ਖੇੜਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੀਏ ਦਾ ਖੇੜਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ। 4 ਦਿਨ ਆਇਆ ਖੇੜਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਔਲਾਦ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇੜਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਬਚਪਨ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੰਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਨੇ ਦਾ, ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਨਾ ਸਲਿਓ। ਹੱਥ ਵੀ ਉਹੀ ਮਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਲਾ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਮਨ ਬਖਾਨੋ। ਕਿਤਨਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਾਧ ਬੋਲ। ਬੋਲੋ ਅਗਾਧ ਬੋਲ, ਅਗਾਧ ਬੋਲ, ਅਗਾਧ ਬੋਲ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਗੁੱਝੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਾਧ ਬੋਲ। ਕਿਛ ਮਤ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ। ਮਿਤ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜੋ ਸਾਰੇ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਕਵਨ ਬਖਾਨੋ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਤੋਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ। ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ।
ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆਨੰਦਾਵੀਪੁਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਕਿਸੇ ਭੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਚਰਨ ਸਾਧਕੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਓ, ਚਰਨ ਸਾਧਕੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਓ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਓ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਓ। ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਣ ਤੇ ਚਰਨ ਵਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗ ਪਨੀਤਾ ਦੇਈ, ਜਨ ਕੀ ਧੂੜ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ, ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ, ਧੂਰ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ, ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ। ਹੈ ਮਨ ਕੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਥਾ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਕੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੇਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਕੇ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਪੰਥ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਟੋਕਟਨ ਵਾਲਿਓ, ਬੇਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿਜਨੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਇਆ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਬਣਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਬਣੇ US ਦਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਕੋਲ ਦਾ ਲਿਖ ਮਾਣਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਵੀਕ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘੜੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਹਨ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਟੌਰਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ, 2 ਹੋਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ 1984 ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਪਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਬੋਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫੋਰਸਾਂ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ,
ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਟੈਂਕ ਫੋਰਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਹਮਜਾ ਆ। ਜਦ ਉਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵ ਚਾਹਲ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਲੀਅਰ ਵੈਰੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ PAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਪੂਰੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵੀਰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਰਾਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਆ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਡੋਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦਾ ਹਲੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਬੀਬੀ ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ, ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੌਰਚਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਓ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦੇਖੋ, ਟੌਰਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨੀ ਓਪਨਲੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਾਣਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਧਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਜਿਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਨਾ ਗੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਖਾਵਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੋ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੇਟ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਈ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਟੇਜ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਥੇ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਂਗ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ
ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੜਾ ਉਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਓ। ਸੌਰੀ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ 84 ਟੀਵੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹਕੂਮਤ ਉਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖਾਟੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਉ ਖੇਤ ਦਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੰਭਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਵੜ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਸੈਂਕੜੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ 147 ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਤਸੀਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਾਮਰੇਡਰੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਤੇ ਆਬਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 84 ਭੁੱਲ ਗਏ, 84 ਅਣਚਿਤਵਿਆ ਕਹਿਰ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਮ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕੜ ਝਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ 32 ਘਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ
ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਟ ਬਟੌਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ 30-35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ, ਵੀਰ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5 ਜਕਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਜੂਝ ਕੇ ਮਰੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।